तीसरी सेवा संत सेवा है। ते साध संगत जीओ, गुरबाणी दे विच संत केवल ते केवल उन्हां पुरुषां नूं कहा गया है जो सवास सवास अठे पहर साध संगत जीओ मन दे विचों विकारां नूं त्याग करके केवल ते केवल परमात्मा दा नाम जपदे हन। उस प्रभु दे चरनां दे विच अपनी लिव नूं जोड़ी रखदे हन। तिन्हां नूं सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जीओ संत पुकारिया है। जिन्हां सास ग्रास न बिसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। तिन्हां दी सेवा दे परथाए गुरबाणी दे अंदर पातशाह बख्शिश करदिआं फरमाउंदे हन, प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल, मूहे दीजै कर संतन का चेरा। प्रातः काल लागो जन चरनी, निस बासुर दर्श पावो, तान मन अर्प करो जन सेवा, तान मन अर्प करो जन सेवा, रसरा हर गुण गावो। सच्चे पातशाह साध संगत जीओ फरमाउंदे हन कि ऐ प्रभु ऐ परमात्मा, साडी आप जी दे चरनां दे विच इक्को ही अजोई इक्को ही बेनती है कि सानूं उन्हां साधु जनां दे जो आप जी दा नाम जपदे हन, तिन्हां दे सेवक बना देना करो, तिन्हां दे चेले बना देना करो, तां करके असीं हर रोज़ संगत दे विच आउण वाले आप जी दे भगत जनां दी सेवा करदे रहिए। अपना तन ते मन तिन्हां दे चरनां दे विच अर्पण करके सेवा तां करना करिए ते रसना दे नाल आप जी दे गुणां नूं गायन करना करिए। चौथी सेवा है साध संगत जीओ साध सेवा। साध तिन्हां नूं कहा जांदा है जो साध संगत जीओ अपने मन नूं साधना करदे हन। आप जी फरमाउंदे हन, चार पदार्थ जे को मागै, साध जना की सेवा लागै। गुरबाणी दे अंदर चार पदार्थ किहड़े हन? काम, अर्थ, धर्म, मोख। काम का अर्थ है इच्छावां, मन दे विच पैदा होने वालियां वार-वार इच्छावां नूं साध संगत जीओ काम कहा जाता है। दूसरा पदार्थ है अर्थ। अर्थ तो भाव है जितने भी धन दौलत इत्यादिक। फिर साध संगत जीओ है धर्म। धर्म तो भाव है शरीर दे विच या फिर कह लो कि साध संगत जीओ मनुख के सुभाਅ दे अंदर शुभ गुणां दा आ जाना। जिस तरह कह लो कि दया का पैदा हो जाना। फिर मन लवो कि साध संगत जीओ सम दृष्टि आ जाना कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही नज़र ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ नहीं है कि किसी ਨੂੰ ਤਾਂ मित्र समझना ਤੇ किसी ਨੂੰ अपना वैरी समझ लेना। फिर साध संगत जीओ होर अनेकां गुण ਹਨ। मृदुता आ जानी, भाव कोमलता ही आ जानी, बचनां दे विच मिठास आ जानी, सच बोलना लग पैना। ये ਹਨ साध संगत जी धर्म के गुण। मोख तो भाव है मुक्ति की प्राप्ति। वो पद जिस तो बाद विच साध संगत जीओ मनुख का जम्मण मरण कट्टिया जाता है। मनुख ना तो जन्म दीआं पीड़ावां नूं सहंदा है, ना ही फिर साध संगत जीओ मौत के कष्टां नूं झੱਲਣਾ पैंदा है। ये चार पदार्थ हजूर फरमाउंदे ने जेकर कोई प्राप्त करना चाहुंदा होवे तां ओह साधुआं दी संगत दे विच जाना करे, साध दी शरण दे विच जाना करे। ते साध दे परताए पंडित हरदयाल जी जो कि सार उगतावली दे करता हन फरमाउंदे हन, साध वही जग जाने है जाके ना ही उपाध बन। उपाध का अर्थ है विकार लगना, कि जिन्हां दे हिरदे नूं कोई विकार नहीं लग्या होया है। जो साध संगत जीओ कदे भी अपने कीतिਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਲੋਭ नहीं ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ नहीं व्यापदा है, जिन्हां नूं साध संगत जी क्रोध नहीं आउंदा है, जो साध संगत जीओ मोह तो दूर ਹਨ। अजिहे पुरुषां नूं साध संगत जीओ साध पुकारिया है। हजूर फरमाउंदे हन, साध नाम निर्मलता के करम। कि साध वही है जिस दे कीतिਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ निर्मलता ही होवे। ਇਹ नहीं है कि किसी गरीब की धी का विआह किया ते प्रभुता की खातर साध संगत जीओ शहर दे विच एक एक मोड़ दे उपर वड्डे वड्डे फ्लैक्स लगवा देने
ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭਾਵ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਾਧ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੇਵਾ ਜੋ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਵਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਗ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਪੁੰਨ ਜਿਤਨਾ ਫਲ ਤਿਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸ, ਉਤਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰਖੇਤ, ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜਿਵਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੁਰਖੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਇਤਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੋ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਪੁੰਨ ਜਿਤਨਾ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਉਤਨਾ ਲਾਹਾ ਉਤਨਾ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ 20 ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਕਾਹੂ ਕੀਆ, ਤੈਸਾ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਪ ਪੱਗ ਸਵਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ 20 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਭੱਜੇ ਹਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੱਟਣੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਮਾਈਐ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਨ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ। ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗਾਰਾ ਢੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਤਾਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਅਰ ਆਨ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਨ ਜੀ ਕੋ, दान दियो इन ही को भलो, और आन को दान न लागत लीको, आगे दियो इन ही को फल है, जग में और दियो सब पीको। पातशाह किरपा करके फरमाते हैं कि कोई गुरु का खालसा होवे, उसनूं भाई कीता होया दान सानूं भा हुंदा है, साडे मन नूं चंगा लगदा है। होर संसार दे विच कोई भी साध संगत जीओ तब्बी पखंडी होवे, असी एवें जा करके साध संगत जीओ अपना धन माल उत्थे लटाउणा करिए दान दे नाम उपर, हजूर फरमाउंदे हन वो साडे हिरदे नूं शोभदा नहीं है, सानूं चंगा नहीं लगदा है। दान दिओ इन्हीं को भलो, जो खालसा गुरु पंथ दीआं सेवावां निभा रहा है, जिसने साध संगत जीओ पुरातन समय दीआं रवायतां नूं सांभ करके अज तक साडीआं पीढ़ियां नूं देण दित्ती है। हजूर फरमाउंदे हन
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਫਲ ਹੈ ਜਗ ਮੈਂ, ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਫੀਕੋ। ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੌਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂਮੱਲ ਜੀ 1526 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ 1583 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਪਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆਣ ਪਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੋਰੀ ਕੋ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਕਿ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਉਖੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੈਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਛਤਰ ਸਿਰ ਧਾਰਾ, ਵਹਿ ਕੀਚ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਸਿਰ ਡਾਰਾ। ਇਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਦੇਨਾ, ਕਹੋ ਸਤ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਨਾ। ਇਨਕੀ ਮੋਸੋ ਹੈ ਬਿਦ ਬਨੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕੋ ਆਇਓ ਧਨੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੋਭਾ ਰੂਪ ਤਿਲਕ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਈ ਚੂਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੂਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕੰਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ,
ਜੋਤ ਉਹੀ ਦੀ ਉਹੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਾਮੇ ਰੂਪੀ ਭਾਵ ਤਨ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਪਿਆ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਪੂਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੀ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸੀਲੇ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਵਸੈ, ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਨਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਹਰ ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਰ ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਆਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਧਿਆਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਤਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਦਾ
ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਆਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯਥਾ ਲਾਭ ਤਥਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਜਿਤਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸੰਤੋਖ, ਉਸ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ, ਛਲ, ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਭਾਵ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਪਿਆ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ, ਉਸਦਾ ਅਗਿਆਨ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿਨਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਆਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇੱਕ ਮਿਗਤਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।